हेलो गाइस वेलकम टू करियर एज राजी अज सैशन सैकेंड है अपना जोड़ा आप पीटेट का जोड़ा सीरीज़ स्टार्ट की हैगी है ठीक है उस सैकेंड पार्ट है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आप जो पीटेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी ठीक है उन्होंने ही क्वेश्चन आप थोड़ा जिहा रिफाइन करके थोड़ा जिहा होर इलैबोरेट करके समझ रहे हैं इतने जो कि नैक्सट एग्जाम के एक्सपैक्टेड ने कि आ सकते हैं रिपीट हो सकते हैं ठीक है तो ये होर भी आप एडिशनल चीज़ा जी कवर कर रहे हैं तो सैकेंड सैशन है बच्चे एमसीक्यू सीरीज़ का पीटेट दी स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन गंगा वाटर गंगा नदी के विच एक बैक्टीरिया राजे अपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और किहड़ा बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म स्ट्रेप्टोकोकस स्टाइफोलोकोकस ते डाइपोलोकोकस तो राजे इसका आंसर आना है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो अपन गंगा नदी के काफ़ी मात्रा के मिलता है राजी एक्चुअल नैचुरल नहीं मिलता है एक्चुअल एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक फिकल बैक्टीरिया राजे ह्यूमन फिकस के मिलता है इंटेस्टाइन के मिलता है अपना ठीक है ये बैक्टीरिया तो गंगा नदी के किमें आया है एक्चुअल आया बिकॉज ऑफ इमर्शन ऑफ एशिज जिहड़े असीं अस्थियां बहाने बच्चे गंगा के ठीक है वो जिहड़े कि अनबर्नड बॉडीज़ कई बारी अनबर्नड बॉडीज़ भी जिहड़ियां हैगियां ने अनबर्नड मतलब पूरियां जलियां नहीं हुई बॉडीज़ तुसीं गंगा के घाट के उपर देखते हो काशी के विश्वनाथ के उपर है ना तो काफ़ी जी बॉडीज़ वगैरह अनबर्नड भी जड़ियाँ की ने वो गंगा के बहा दिते जाते हैं जिहदे करके जिहड़े इंटेस्टाइन के अपना बैक्टीरिया होंगे फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को कह दें आप वो फिर गंगा नदी के भी ऐड हो जाता है इस करके काफ़ी मात्रा के गंगा नदी के हुण ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया सानू देखने को मिलता है हालांकि हार्मफुल नहीं है ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी के ह्यूमन को हार्मफुल नहीं होंदा बट स्टिल ये नैचुरल नहीं होंदा बट बिकॉज ऑफ इमर्शन ऑफ एशिज गंगा नदी के सानू कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलता है ठीक है बच्चे ये राजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने जो ऑलरेडी पीटेट के पूछे जा चुके हैं ठीक है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन्होंने जी इलैक्ट्रिसिटी है करंट है किहड़ा कंडक्टर नहीं करता है फ्यूज्ड NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड राजे सोडियम प्लस क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट अपना सॉलिड NaCl ब्राइन सोल्यूशन मतलब कि राजे सोडियम इस NaCl का राजे सोल्यूशन एक तरह का भी पानी के पाया हुआ नमक नमकीन पानी एक तरह का कह सकते हैं ब्राइन सोल्यूशन ठीक है कॉपर राजे मैटल आपको पता है तो कॉपर भी डेफिनेटली करे कोई प्रॉब्लम नहीं ये ईवन नमकीन पानी भी कंडक्ट करता इलैक्ट्रिसिटी ये भी सूँ पता राजे फ्रैश वाटर जोड़ा नहीं करता बट नमकीन पानी करता क्योंकि वो NaCl हो जाता है बेसिकली राजे Na+Cl ठीक है जोड़े आयनस बनते हैं आयनस जोड़े कि अगे फिर इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ठीक है तो जो सोल्यूशन के बन जाते हैं सोल्यूशन के जो मतलब पानी के आप नमक पा दें तो इन्हों को मोबिलिटी आ जाती है मतलब ये चल सकते हैं ठीक है अगर गल करा मैं सॉलिड NaCl की तो वो आयनाइजेशन पॉसीबल नहीं हैगी ठीक है इन्नी ठीक है क्योंकि आयनाइजेशन पॉसीबल नहीं हैगी दैट इज़ वाई इलैक्ट्रिसिटी भी कनैक्ट नहीं हो सकती ठीक है तो अपना आंसर आएगा जी सॉलिड NaCl सॉलिड कॉमन सॉल्ट के इलैक्ट्रिसिटी कनैक्ट नहीं हो सकती अगर तुसी उस सॉल्ट को पानी के पा दोगे फिर ये पानी के इलैक्ट्रिसिटी कनैक्ट डेफिनेटली होएगी ठीक है जी आंसर अपना सॉलिड NaCl आएगा कि ये इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होंगी हैगी ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च काहदे विच हुंदा जी जिवें पोटैटो के अपना स्टार्च होंदा जिवें ठीक है ये जिहड़ियां मतलब हैवी चीज़ां होंदियां ने उहदे स्टार्च हुंदा है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड कैन बी टेस्टिड विद कई बार अपन राजे जोड़ा कि पता करना होंगे भी किहड़े फूड के इनग्रीडियंट्स किहड़े जिहड़े की है विटामिन या मिनरल्स है ने ठीक है तो उन्होंने पता करने वास्ते डिफरेंट टेस्ट आप जोड़े कि लैब के करते होंगे तो स्टार्च को पता करने वास्ते भी एक टेस्ट है कि किसी फूड के स्टार्च है कि नहीं है वो दसना भी किहड़ा टेस्ट है ठीक है तो किहड़ा इनग्रीडियंट यूज़ होंगे वो आयोडीन सोल्यूशन HCl सोल्यूशन मतलब जो अपना राजे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तो या फिर ऑल ऑफ दिस तो राजे ये आंसर है जोड़ा कि बड़ा ही कॉमन मतलब एग्जामिनेशन के पूछा जाता है ठीक है NCERT के बड़ा ही रेगूलर क्वेश्चन है ये आंसर है ए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन आयोडीन का जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है जोड़ा वो सानू स्टार्च की प्रेजेंस का पता लग सकता कि मैं मान लो राजे टेस्ट ट्यूब लाई टेस्ट ट्यूब के सैंपल पाया ठीक है जोड़ा कि तुसी टेस्ट करना भी हाँ जी इस फूड के स्टार्च है कि नहीं तुसी टेस्ट ये सैंपल पाया राजे टेस्ट ट्यूब के उपरों पाया फिर तुसी आयोडीन का सोल्यूशन ठीक है हुण राजे अगर की होंदा इहदे नाल अगर आयोडीन पाने तो बाद इसका कलर जोड़ा है ब्लू टर्न हो जाता है या फिर मैं कहां ब्लू ब्लैक ठीक है ब्लू ब्लैक अगर इस फूड का कलर चेंज हो जाता है तो दैट मीनस इस स्टार्च है साड़ी स्टार्च की प्रेजेंस कन्फर्म हो जाती है ठीक है
ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਦ ਐਨਰਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਫਰੋਮ ਸਨ। ਰਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ 10% ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, सन ਦੀ एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को, ठीक है। प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स कौन खा रहा है राजे, डीयर खा रहा है, डीयर ਨੂੰ कौन खा रहा है राजे, लायन खा रहा है, ठीक है। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਸਨ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਡੀਅਰ ਟੂ ਲਾਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ 20,000 ਜੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਇਫ એનર્ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਫਰੋਮ ਸਨ, यानी कि सन तो 20,000 जूल जी की है प्लांट को एनर्जी मिल रही है। वट वुड बी द एनर्जी अवेलेबल टू द लाइन, लाइन ਨੂੰ एनर्जी ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾइन ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ 20,000 ਜੂਲ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾइन ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜੇ 10% ਲੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10% ਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਨ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ, ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਡੀਅਰ, ਡੀਅਰ ਤੋਂ ਲਾइन, ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ 20,000 ਜੂਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2,000 ਜੂਲ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 0 ਘੱਟ ਜੇਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਸੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, 2,000 ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾइन ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੇ 1 0 ਹੋਰ ਘੱਟ ਜੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 200 ਜੂਲਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 200 ਜੂਲਸ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਲਾइन ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲਾइन ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਸਿਰਫ 200 ਜੂਲਸ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 10% ਲੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰਾਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਜੂਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਲਾइन ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾइन ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 10% ਲੋ 10,000 ਦਾ ਰਾਜੇ 1000 ਬਣ ਗਿਆ, 1000 ਦਾ ਫਿਰ 100 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 200 ਜੂਲਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਇਹ 10% ਲੋ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੇਮੰਡ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10% ਲੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋ। ਤਾਂ ਰੇਮੰਡ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋ ਜਿਹੜਾ 10% ਲੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਰਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ, ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨੀਡ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੋਗ ਹੈ, ਕੈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਆਨਸਰ ਰਾਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਊਟਸ ਨੇਗੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇਸੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਰੀਜਨ ਕਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਹੀਂ, ਯਮੁਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਜੇ, ਬੰਦਰਪੁੱਛ ਪੀਕ ਤੋਂ, ਬੰਦਰਪੁੱਛ ਪੀਕ,
ठीक है, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ मतलब मानसरोवर नहीं हैगी। मानसरोवर कितने है? तिब्बत ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, तो अपना पहला आंसर ये तो नहीं आएगा। ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ठीक है, देख लेने। इंडस, झेलम, सतलुज। झेलम नहीं आ सकता राजे, झेलम अपना इंडिया के ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ निकलता है वैरीनाग तो। वैरीनाग जो वाटरफॉल है, ठीक है, आप पोइम भी आती होंगी अपनी भाई वीर सिंह की, वैरीनाग तेरा पहला झलका है ना, तो वह झेलम रजी वैरीनाग तो निकलती है, तो ये भी नहीं आंसर आएगा। झेलम अगेन झेलम भी नहीं आ सकता, तो अपना आंसर बिल्कुल ब्रह्मपुत्र, इंडस ते सतलुज। ठीक है, ये तीन रिवर्स ने जिहड़ियां कि मानसरोवर लेक रीजन तो ओरीजिनेट करदियां नेगियां। ठीक है, देख लैंदे आपां। तो राजे ये वाला हैगा माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत हैगा, ते इहदे नेड़े ही जिहड़ी की है मानसरोवर लेक हैगी। ठीक है, तो मानसरोवर लेक तो आपां कह सकते हैं एक तो देखो यारलंग सांगपो यानी कि अपनी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो उधर ईस्ट वाल राजे इंडस निकलती ओबवियसली, तो सतलुज भी निकलती हैगी। ठीक है, ये चीज़ हैगी बिल्कुल। हाँ, तो कई रिवर्स ने जी मानसरोवर लेक नहीं बल्कि राकस लेक तो निकली हैगी। ठीक है, राकस लेक जी मैं गल करा, बल्कि सतलुज जी है राकस लेक तो निकलती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट नेड़े तेड़े ये मानसरोवर लेक के नेड़े ही है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, बट हाँ मानसरोवर लेक नहीं बल्कि आप राकस लेक आंसर कहेंगे जोड़ा सतलुज का है। हाँ, रीजन यही वाला है। ठीक है, तो यही अपना आंसर आएगा जी इंडस, सतलुज ते ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, जी राजे गंगा वगैरह हैगी है ये सारियां अपने इंडिया के विचों निकलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर आपको पता है। ठीक है, या यमुना कितों निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि बंदरपुछ पीक तो। ठीक है जी, चलो अगे चलते हैं। अगेन राजे जोग्राफी का क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ लेयर्स इन एटमोसफेयर। थोड़ा पता राजे साडा जिहड़ा वायुमंडल है एटमोसफेयर है ये कुछ लेयर्स के डिवाइडेड है। ठीक है, तो वही ही हायरार्की पूछ रहा है भी अपवर्ड्स फ्रॉम बिलो, नीचों तो उपर तक किहड़े-किहड़े ने की सीक्वेंस बनती है। तो सब तो नीचे राजे किहड़ा आऊगा आपको पता है ट्रोपोस्फीयर आऊगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी ते डी के कोई आऊगा। सब तो पहले ट्रोपोस्फीयर सानू पता है, उस तो बाद राजे स्ट्रेटोस्फीयर है, तो अपना आंसर अपना इत्थे बन गया सी आंसर आएगा। ठीक है, अगे देख लेने आप बिल्कुल अगे आइनोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। बिल्कुल ठीक है जी। ईवन राजे ये भी एक होर लेयर हैगी, वो साडी हैगी है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, मीजो का मतलब है राजे सेंटर विच। ठीक है, तो ये देखो सेंटर के विच ही आ रही है, तो इस करके इन्हूं मीजोस्फीयर भी कह दें। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर ते एक्सोस्फीयर। ईवन ये एक थर्मोस्फीयर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वो ये ही पार्ट होंगे थोड़ा जा। चलो, तो इन्होंने लेयर्स बारे थोड़ा डिटेल के देख लेना बच्चे आप होर कि किहड़ी लेयर के किहड़ा फिनोमेना सानूं देखने को मिलता है। तो देख लेना बच्चे, सब तो पहली जी लेयर हैगी वो ट्रोपोस्फीयर की हैगी है। ठीक है जी, तो सारा जो सारा वैदर फिनोमेना है, ठीक है, बारिश होंदी है, हवावां चलदियां ने, ईवन साडे रीजन तो लैके जो साडे आले दुआले वो भी की है राजे ट्रोपोस्फीयर ही एक तरह का। ठीक है, तो सारा रीजन जो है ट्रोपोस्फीयर ही है जिस सारी साडा वायु परिवर्तन होंदा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होंदा है। ठीक है जी, चलो तो नैक्सट लेयर हैगी राजे साडी स्ट्रेटोस्फीयर। ये राजे बहुत इंपोर्टेंट लेयर इस करके है, एक तो देखो ये जोड़े साडे कमर्शियल प्लेन्स ने वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के फ्लाई करते हैं। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है इन्होंने आप कहने ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज पॉज होना मतलब उत्थे पॉज मतलब प्ले नहीं होना, सिंपल जी गल है। ठीक है, बंद हो जाना, तो मतलब ट्रोपोस्फीयर जिते खत्म होगी उन्होंने आप ट्रोपोपोज कह दें। ये ट्रोपोस्फीयर इतने चल रही है, जिते खत्म होगी उत्थे ट्रोपोपोज। इदू बाद जो स्टार्ट होंगी है स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो ही ट्रोपोपोज खत्म होगी उत्थे जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर वाला रीजन है उत्थे अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद राजे इंपोर्टेंट चीज़ जी स्ट्रेटोस्फीयर के हैगी है वो हैगी है ओजोन लेयर। ये भी साडी स्ट्रेटोस्फीयर के लाई करती है ओजोन लेयर। ठीक है, जिहड़े साडे की सन तो आ रही है यूवी रेस नूं कंट्रोल करती है ओजोन O3। ठीक है, बिल्कुल ये भी इंपोर्टेंट है जी। मीजोस्फीयर के वजह अपने की देखिया है कि मीटियोज जोड़े बर्न होंगे ने वो मीजोस्फीयर के बर्न हो जाते हैं। ठीक है, थर्मोस्फीयर के साडी सैटेलाइट्स फ्लाई करदियां ने, ईवन जो अरोरा वाला जो फिनोमेना है लाइट्स देखने को मिलदियां ने वो भी सानू थर्मोस्फीयर वाले रीजन के ही मिलदियां ने। एक्सोस्फीयर के राजे होर स्पेस स्टेशन वगैरह जो आप या अंतरिक्ष के आप जी चीज़ स्पेसशिप वगैरह भेजते हैं वो अपना एक्सोस्फीयर ओबवियसली मतलब बिल्कुल ही एक्सटर्नल एटमोसफेयर हो जाता है। बिल्कुल ही गैसिज जिहड़ियां हैगियां ने रेयरीफाइड हो जाती ने, ना बराबर गैसिज ने ना बराबर हवा ये। ठीक है, ऑलमोस्ट वैक्यूम एक तरह का, जिन्ना अगे आप जाई जावांगे एक्सोस्फीयर ही है सारा वो। ठीक है जी, चलो मॉडर्न हिस्टरी विचों यानी कि सोशल साइंसिस के विचों क्वेश्चन आ गया राजे अपना होना सोशल स्टडीज सोशल साइंसिस तुसीं जो भी कह सकते हो। ठीक है, तो धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता इन ओपोजिशन टू ब्रह्म समाज। हू वॉज फाउंडर इट्स फाउंडर। तो राजे धर्म सभा का फाउंडर पूछ रहे क्वेश्चन के। तो पहले तो आप ब्रह्म समाज बारे देख लेने। ब्रह्मो समाज राजे आपको पता है किने फाउंड किया आपको राजा राम मोहन राय साहब ने। राजा राम मोहन राय
ठीक है 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ, ठीक है जी 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਥੋਡੋਕਸ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਜਾਂ ਔਰਥੋਡੋਕਸ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਸੀ ਰਧਾਕਾਂਤ ਦੇਵ। ਰਧਾਕਾਂਤ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਊਂਟਰ ਟੂ ਇਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕੋਦਮ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ Who among the following was the author of drama ਨੀਲ ਦਰਪਣ। ਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਲ ਦਰਪਣ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਆਏਗਾ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਨੀਲ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਗੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਪੀਜੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਗੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਉੱਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮੱਠ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕ, ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਸੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਸੈਡ ਸਵਰਾਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਦਾ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਰਾਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪੀਟੈਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਰਪਨ ਸਿਟੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈਡ ਬਾਈਪਾਰਟੀਟੇਟ। ਬਾਈਪਾਰਟੀਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਹਾਈ ਸਿਟਾਡਲ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਸਿਟਾਡਲ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ। ਸਿਟਾਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਸਿਟਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਟਾਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਮੈंने ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਟਾਡਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਲਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਟਾਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰਪਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਾਡਲ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਰਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਜਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਰਪਾ ਦੀ, ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਪਾ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1 2 3 ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੂਰਕੋਟੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਕੋਟੜਾ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਦੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਜਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਰਕੋਟੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਏਗਾ ਜੀ 1 2 3, ਹਰੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲੀਬੰਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਕੁਛ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਿਟਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਊਂਡਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ, ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੰਗਾ ਆਫ ਸਾਊਥ, ਦਕਸ਼ਿਣ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੰਗਾ ਆਫ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੋਲੀ ਰਿਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਲੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਛ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਣ ਗੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਦਕਸ਼ਿਣ ਗੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
गोदावरी नदी है, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर ने जिहड़ियां साडे इंडिया दे विच साउथ दे विच पैनिनसुलर दे विच फ्लो करदियां ने, ठीक है जी। उपर तां आपां नूं पता ही है जी गंगा यमुना तो हैगियां ने। पैनिनसुला इंडिया दे विच जिहड़ियां कि पैनिनसुलर रिवर्स नेगियां वैसट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जे मैं गल करां राजे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की तो उहदे विच नर्मदा, तापी जिहड़ियां की ने इंपॉर्टेंट रिवर्स ने। उपरों की ने साबरमती, मही, साबरमती, मही, नर्मदा, तापी। ये भी राजे सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं किवें किवें है। SMNT, साबरमती, मही, नर्मदा, तापी, ठीक है। SMNT, समंथा, समंथा, समंथा तो ही आप याद कर सकते हैं कि ये जिहड़ियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ने साडियां, सॉरी वैसट फ्लोइंग रिवर्स ने जिहड़ियां साडियां वो अपनियां इधर आ गई जी, साबरमती, मही, नर्मदा, तापी, ठीक है। ये याद कर सकते हैं आप। ये वैसट फ्लोइंग रिवर्स ने जी, ठीक है। इधर वैसट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, ठीक है जी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये साडियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ने गियां। स्ट्रेट बिटवीन, स्ट्रेट की होंदा राजे एक पानी का मतलब चैनल होंदा एक तरह का, ठीक है। आप अगे पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका बेसिकली एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। ਤਾਂ तमिलनाडु स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ श्रीलंका ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲੀਮਰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲੀਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲੀਮਰ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੰਨਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਰਾਜੇ ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਫ ਆਫ ਕੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਫ ਆਫ ਖੰਬਾਤ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੀਨ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰੀਨ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚੇ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੈਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਮੈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਟ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 100% ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ 2.4% ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 2.4%। ਵੀ ਟੋਟਲ ਅਰਥ ਦੇ ਲੈਂਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, 2.4% ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਫਲੋ ਥਰੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, 5 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਝੇਲਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਟ, ਹੁਨਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਰਿਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਗਿਲ ਰਿਵਰ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ
ਇੰਡਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਰੀਜੀਨੇਟ। ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਚਨਾਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਝੇਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੇਲਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ। ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਡਸ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਟ ਨਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਚਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁੰਜ਼ਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ। ਰਾਜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਨਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। The President of India is elected by electoral college consisting of, ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਆਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼, ਬੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਚਲੋ, ਅ ਬਿਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅ ਬਿੱਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਅਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, in the event of vacancies of both president and vice president who will discharge the function of president। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ CJI ਆਊਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ MCQ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ PTET ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ PTET ਦੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ PTET ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।